मैंने बाप को भी ना बचाइए, मैंने रोटी बनाई है लाल मेरे नाने वाले सभा सत्र अरे क्या बोला मैं तो नहीं रहा पुछा वो शॉर्ट हो गई हर जा भाई आ जाओ हाँ भाई तो कोई नहीं मैं देखदा कोई नहीं चलो ध्यान ना गड्डी भी अरे जा भाई पीछे जो पीछे जैसे भाई इधर
ਸਾਹਿਬ ਭਾਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਭਾਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪਿੰਡੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਤਿਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਿਤਿਕ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟੋਆ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਤਿਕ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। बचाया जा सके चल जाएगा ठीक है ना ना सफल से सफल में आ दो नाम श्री वाहिगुरु 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 साहिब जी। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं प्रथम भगवती सिमरत है गुरु नानक लई ध्याए भरंगद गुरते अमरदास रामदास वहीं सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याई है। जे डिठे साधु जाए तेग बहादुर सिमरिए कर नौन दे आवे ताए सब होई सा 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब होई सा 10 पातशाहियां दी जोत। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन की रात हम करके बोलो जी। पंज प्यारे 4 साहिबजादे 40 मुक्ते 8 जपियां तपियां नाम जपिया बन सकिया दे चलाई तेग वाही दे खिंडट किया चरखड़ी दे चढ़े ता नारिया ना चराए खोपियां लवाइया सिक्खी सजे केसा स्वासा ना निभाया इन्हां शहीदां सिंघां दी कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दे दर्शन दीदारियां दा ध्यान धरके बोलो जी। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चितावे चितावन का सबका सर सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा साहिब तहाँ तहाँ शहर है दे तेग फतेह विरत की तय पंथ के जी श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलो जी। सिखा नूं सिखी दान केस दान विवेक दान वसा दान भरोसा दान दाना सरदान नान दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन स्नान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगो तल भरम का जयकारा बोलो जी। श्री ननकाना साहिब हो गुरु धाम जिन्हां तो खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया तिन्हां दे खुले दर्शन दी दास सेवा संभाल दा दान अपने खालसा पंथ नूं बख्शो। हिन माणिया दे मान ताणिया दे तान नोटियां दी होट धन धन गुरु गरीब नवाज धन धन गुरु नानक देव जी महाराज धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज धन धन जगदी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे चरनां दे विच सच्चे पातशाह महाराज जीओ अरदास बेनती जोदड़ी है। सच्चे पातशाह जी आप जी दे महावाक अनुसार जिहा चीरी लिखिया ते हुक्म कमाहे कल्ले आवे नानका सदे उठी जाए दे महावाक अनुसार काका रेतक सच्चे पातशाह महाराज जीओ परसों वाले दिन
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਰ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਆ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ ਘੱਲੇ ਆਵੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੀ ਉੱਠੀ ਜਾਏ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ। ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੰਨੀ ਆਰਜ਼ੂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਕਰਕੇ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਸੱਚੇ ਬੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਖਨਾਉਣ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸੀ ਕਰਨਾ। ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਖਨਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਜ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰਾਓ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। देखियो उधर भी जाना पड़ा। सैपा ही ज्यादा ऊपर ना चढ़ियो दादा भी लगा ऊपर। बोल दियो पीछे पहले सतनाम वाहिगुरु 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 सतनाम
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਵੈਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਭੈਣ ਦੇਖ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਬਾਅਦ 9 ਘੰਟੇ ਦੇ ਰੈਸਕਿਊ ਦਾ ਬਾਅਦ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਦਾ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੋੜਾ ਦੇ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ भाई अब जो लगान चाह आप लगाते हो ਰਿਤਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਖਬਰ ਫੈਲੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਣੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੂਨਕ ਪਾਣੀ ਕੀ ਲੰਗਰ A to Z ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਿਤਿਕ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਦਲ ਸਰਬੱਤ ਭਲਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਰਿਤਿਕ ਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਵੈਦਨਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਖਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬਾਈ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਚਲੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਰਿਤੇ ਕੋਈ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੱਕ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੜਗੀਏ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਏ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸੁਣੇ ਉਹਦੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਟੀਮ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ, ਸਾਡਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਤੁਰਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੋਰੇ ਪਾਇਲਟ ਜਿਪਸੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਵਾਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਂਦਾ? ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ? ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੌੜਦੇ? ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ 8-9 ਘੰਟੇ ਚੱਦੇ ਗੈਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੈਲਰੀ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਫੂਕ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਰਾਜ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜੀ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰਕ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਬੋਰ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ, ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਇੰਨੀ ਲਿਖਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਸੰਸਕਾਰ ਨਿਪਟਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੂਏ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਆ, ਹਲੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਭੇਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਗਲੀ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਰਡ ਖੁੱਲੇ ਆ ਇਸ ਹਲਕੇ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੈਪਨ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੋਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਕਦੀ ਵਰਤੇ ਹੀ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ FIR ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕੀਏ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਇਕੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲੇ ਬੋਰ ਆ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 100-200 ਦਾ ਉੱਤੇ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜੇ ਦੇਖੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਤਿਹਵੀਰ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫੇਲਿਅਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋਣ ਤੇ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਦਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਰੱਸੀ 2 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਲਿੱਪੀ ਕਰ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਰਿਸਕ ਹੀ ਨਾ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਵਰ, ਜੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਦਵਾਈਏ, ਪਰ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਦੀ ਆਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 3 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੜਕੀ ਛੋਟੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਖੜਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੋਰੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੋਟਰ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਦੂਏ ਦਿਨ ਮੋਟਰ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਬੋਰੀ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਭਾਰ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਰੀ ਥੱਲੇ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਤਾਂ ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ
ਇਹ ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। We are a multicultural network community. We groom competent global citizens to affect positive change around them.